Hi children, how are you all? I hope you are all good and watching all Samveda classes. Welcome to 10th standard second language English. The poem Blind Boy. It's composed by Colley Cibber. Before going to the poem, in the last class I had given some questions related to the lesson Colors of Silence. Let us discuss the answers to those questions. These are very important for 3 or 4 marks in the examination. First one, narrate the circumstances that compelled Satish to stay at home. Answer is, one day Satish was hiking with his father and brother in Kashmir. They were crossing a rickety bridge over some rapids. Satish looked down at the swirling water below him. His foot slipped, he lost his balance and fell into the rapids. His legs and head were injured. His legs became weak. He frequently suffered from bouts of fever and ear infections. He could not hear properly. This is the major problem of Satish. Then, schools refused admission because he was not a normal boy. When he went outside to play with children, they teased him. Therefore, he was compelled to stay at home. This is very important for the examination. Let us discuss the second question. Physical disability is no barrier to success. Justify the statement with reference to the life of Satish Gujral. This is very important, children. You must know the answer for this question. ನೋಡಿ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ವಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಡಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ Satish Gujral met with an accident and became deaf. Schools refused admission because he was not a normal boy. Boys made fun of him, so he remained at home. One day, he saw a beautiful bird which had a longish tail and black crest. It was very active and ready to fly any moment. That inspired him to take up drawing and painting. His father admitted him to one of the best schools of arts. Within a short time, Satish became very famous. Today, Satish is one of the best artists in India. Exhibitions of his work have been held all over the world. He has published 4 books in arts. The government of India has honored him with the Padma Vibhushan. He has also been awarded the Order of the Crown. This is very important for the examination. Next, this is for 3 marks, profile writing. I had given this one also. Have you completed? Very good. Let us know. Yeah. K.V. Puttappa, popularly known as Kuvempu. Kuvempu ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ಇದು. K.V. Puttappa, popularly known as Kuvempu, was born on 29 December 1904 in Shivamogga. His parents were Sitama and Venkatappa. He became the professor of Maharaja College, Mysore. Then he became the Vice Chancellor of Mysore University. He was a very good writer and a great poet. He has written a number of books. He was awarded with Jnanapita Prashasti for his work Sri Ramayana Darshanam. He was the recipient of D.Litt conferred by 3 universities. The government of India awarded him the Padma Bhushana. This is based on the clues. You should write a paragraph. This is profile writing. Okay, let us discuss the poem Blind Boy. This is about the poet. The poet is Colley Cibber. He was born on 6th November 1671. He was born in Bloomsbury, London, United Kingdom. Next, he is an actor, theatre manager, playwright and a poet. His autobiography and several comedies of historical interest. He was appointed poet laureate in 1730. He was died on December 11, 1757. This is about the poet Colley Cibber. He was a famous playwright. He has written 25 plays. ಅವರು 25 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿಗೋಸ್ಕರ 25 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವ್ರು ಇವರು. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ Colley Cibber. Let us know, before going to the
poem will start with an activity. Look at these pictures. What is this? Yes, you are good. It's a blind boy, and one more is there is lame andre kunta. Okay, dear children, have you ever come across such persons in your daily life? Yes, here are some questions. What do they think of others? What do they think of others? ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪಿ? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಸಲ ಫೀಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ, ಲೆಗ್, ಇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅವರಿಗೆ? ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕುರುಡ. ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ರನ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್. ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ? ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಾಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾನಲ್ವ? ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊತಾರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ವಾಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಪ್ಯಾಸಿಫೈ. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ರಾಜ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನೇ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಗ್ಲಾಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಡು ಯು ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್? ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ a sentence to this word. The boy is seeking blessings from Buddha. ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೈಸ್. ಸೈಸ್, ಡು ಯು ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಸೈಸ್? ಸೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಸೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡೋದು. ಸೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸುಮನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್. ಅಂದರೆ ಸುಮನ್ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೌನ್. ಮೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋ ಸಾರೋ ಆ ರಿಗ್ರೀಟ್. ಅಂದರೆ ಶೋಕಿಸು ಅಥವಾ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸು. ಯಾರು ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇ ಮೌನ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೀಡರ್. ಅವರ ಲೀಡರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶೋಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಕಿಸು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. ಹ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ನತದೃಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. The sentence is, many children were hapless victims of the Second World War. Second World War ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ದುರದೃಷ್ಟರಾದರು, ನತದೃಷ್ಟರಾದರು ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓ. ಓ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರೋ, ಸ್ಯಾಡ್, ದುಃಖ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ವ್ಯಥೆ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್, her face was wrinkled and full of woe. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಫೇಸು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಿಯೋ. ಚಿಯೋ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಚಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಚಿಯೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೇರ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೆಡಲ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ The Blind Boy. This is very important for memorization. Be attentive. Next one. Oh, say, what is that thing called light, which I must never enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy.
You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he make it day or night? My day or night, myself I make, whenever I sleep or play. And could I ever keep awake, with me 12 always day. With heavy sighs I often hear you mourn my hapless hope. But sure with patience I can bear a loss I never can know. Then let not what I cannot have my cheer of mind destroy. Whilst thus I sing, I am a king, although a poor blind boy. This is the poem. You should memorize this poem. Let us discuss what is the summary of the poem. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರುಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬೆಳಕಂದ್ರೇನು, ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೂವುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ರೋಸ್ ಯಾವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆ ಹೂವುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ರೋಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬರುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್. Is born blind and can never enjoy light in his life, and he can never experience the blessings of sight. We can see all our surrounding, what are the things around us, but what about the boy? He can't see anything. He couldn't enjoy all those things in his life. So he is requesting us to explain about the light and about the blessings of sight. Next stanza. These are the wonders of the world. He is telling us people talk of the beautiful things around them. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. People talk of the beautiful things around them, but they say that the sun shines bright. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ he can only feel its warm, but the blind boy can't know the sun shines, but he can feel only its warmth. ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಉದಯಿಸುವುದಂಥದ್ದನ್ನು, ಅವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಂಡರ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಡೇ ಮತ್ತು ನೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ನಪ್ಪ, ಈಗ ಕತ್ಲಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್? ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೇ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೀ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಟು ಹಿಮ್ ಡೇ ಈಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾನೋ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಅದೇ ನೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೈಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಹೀ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್, ಸೊ
ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ನನಗೆ ನಾನೇ ಆಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನೇ ರಾತ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ ನನಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪತೈಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ದೆ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಥಿಂಕ್? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾರು ಕುರುಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಅನಿಸ್ತೀವಿ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊತೀವಲ್ವ? ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಕಂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಅವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ದೆ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನು ನೋಡು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ his life is miserable. Yes, the blind boy at last thinks like this. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ತಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. He knows he can't get his sight. At last, he knows everything about his sight. ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. At last, the boy is pacifying himself. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? So, he is saying us, he does not want to be unhappy by thinking about it. If he thinks about his disability, he will be unhappy. ಅವನೇನಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಫನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he is happy as he is. He feels like a king by being ever cheerful. Yes, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೇ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನೇ ಕಿಂಗ್, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಹಾಗೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇರೋರಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೆಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಸಿಂಪತಿ ಟು ದ್ಯಾಮ್. ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಂಪತಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ contented with what God has given us. We should not attempt to have what we don't have or what we can't get. If we do so, we become unhappy and miserable. Yes, this is the very important concept, children. Yes, ನಮಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅದು DVG ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಲುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇರುವುದನ್ನು ನೆನೆದು ಬಾರನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಹರುಷಕ್ಕಿದ ದಾರಿ. ಇರುವುದನ್ನು ನೆನೆದು ಬಾರನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾದರೆ ಏನು
ಇರೋದನ್ನು ನೆನ್ಕೊಳ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹರ್ಷ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಸಾಕು ನನಗಿಲ್ಲೇ ಅಂತೇಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವನ್ನು ಏರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಿ ಸಿಬ್ಬ ಈ ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಡು ಯು ನೋ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. ಯಾ. ಓ, ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು? Yes, very good. Oh, say, what is that thing called? The image is light. Oh, say, what is that thing called light, which I must never enjoy. Good. Next, what are the blessings of the sight? Very good. What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor, very good, blind boy. This is first stanza. Oh, say, what is that thing called light, which I must never enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. Next one. Next activity. Fill in the blanks with appropriate words given below. There are some words. You should fill in the blanks. Can you? Yeah. My day are. What's the answer? Yes, night. Myself I. Good. Make. Whenever I. Correct. Sleep or play. And could I ever. Answer is could I ever keep awake. Next one. With me twere always day. Yes, children. Wow, excellent. My day or night, myself I make, whenever I sleep or play, and could I ever keep awake, with me twere always day. Next one. Answer the following extract. But sure with patience I can bear, a loss I never can know. Who is the speaker in this poem? Who is the speaker? Yes, who is I here? Answer is the blind boy. Who is the speaker? Who said this? These are the questions. The answer is the blind boy. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Blind boy ಮಕ್ಕಳೇ. Next one. What is the loss mentioned here? What is saying? What is the loss to him? ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ? Yes, he can't see the light and beautiful things of the world as is blind. This is the loss. He can't see the light and beautiful things of the world. This is the loss mentioned here. Next, third question is, why can't he ever know the loss? ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he had become blind, it would have been a loss. The boy was born blind, so it is not a loss to him. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಕುರುಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. Rhyme scheme of the poem. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he make it day or night?
Can you guess the rhyming words here? Yes, here the rhyme scheme is AB AB. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿ ಬ್ರೈಟ್ ನೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಓ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್, ಓ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪುವರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸು ಸರಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Next one, figure of speech in this poem as the alliteration. Alliteration means prasa. See, oh say what is that thing called light, then let not what I cannot have. The sound of ta is repeated. Ready? What, that, light, let, not, what, cannot. ಟಾಟಾ ಸೌಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ದ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಪ್ಯಾಸಿಫೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್? ರೈಟ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಬಟ್ can know. You should guess and complete the answers. Okay, this is very important for your examination. Be prepared for the examination for memorization. Blind by poem memorization ge important ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Thank you very much.